خدا کا نام ہونٹوں پر، نبی کا عشق سینوں میں، خدا کا نام ہونٹوں پر، نبی کا عشق سینوں میں، رہے دوری ملو جب تم ہے لازم ہم نشینوں میں، خدا کا نام ہونٹوں پر، نبی کا عشق سینوں میں۔ گھروں پر بیٹھ کے رب کو ذرا اب یاد کر لینا، گھروں پر بیٹھ کے رب کو ذرا اب یاد کر لینا، حکومت جو کہے سن لو ذرا احساس کر لینا، خدا کا نام ہونٹوں پر، نبی کا عشق سینوں میں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کی شام ہماری ان الخدمت کے رضاکاروں کے نام ہوگی جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے میدان عمل میں موجود ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بیماری سے ڈرنے کے بجائے، اس بیماری سے ڈر کے گھر پر بیٹھنے کے بجائے میدان عمل میں دوسرے لوگوں کے ریلیف کے لیے، دوسرے لوگوں تک خیر کا کام پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہم دو حصوں میں اس پروگرام کو کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ میٹروپول ہوٹل پر ایک الخدمت کا بہت بڑا کیمپ ہے، وہاں موجود ہے ہمارے ساتھ طارق رحمان صاحب موجود ہوں گے، جو اس پورے ایریے کا کے انچارج ہیں الخدمت کے ریلیف ایکٹیویٹیز کے، جو کلفٹن کے برابر میں ہے، صدر کا یہ علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ معاذ لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو الخدمت کے اس جو کیمپ ہے اس کے انچارج ہیں۔ ان سے بھی بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ نوجوانوں کا جذبہ کیسا ہے، ان کی پارٹیسپیشن کیسی ہے، کون سے آؤٹ آف دی باکس آئیڈیاز ہیں جو راشن سے ہٹ کر بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے کے اندر جو خدمت کا میگا راشن سینٹر ہے بادر آباد میں، وہاں چلیں گے، دیکھیں گے کہ وہاں کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ طارق رحمان صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ سارا جو کام ہے یہ اس زون میں خاص طور پر آپ نے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ مجھے جو ایکٹیویٹی آپ کی سب سے زیادہ پسند آئی وہ تھی سبزی آپ نے لوگوں کے گھر پہ پہنچانے کا بندوبست کیا۔ اس کے دو فائدے مجھے نظر آئے۔ ایک تو سبزی جو ہے وہ ہر وقت دال نہیں کھائی جا سکتی، راشن کے اندر تو جو بوری میں دال ہی دی جا رہی ہے، سبزی بک بھی نہیں سکتی۔ اگر کسی ایسے آدمی تک پہنچ گئی ہے کہ جو اس کا حقدار نہیں تھا تو وہ اس کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ سبزی نے خراب ہو جانا ہے۔ کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ اس طرح کے اور کون سے آئیڈیاز ہیں جن پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کا آغاز، پہلے تو نیوز کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک دو اشعار سے کروں گا جو میری بات کو آگے بڑھائیں گے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ جو بات اس شعر میں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل افراد، ادارے، برادریاں، معاشرے، جماعتیں، قومیں سب پہچانی جاتی ہیں مشکل حالات میں۔ مشکل حالات میں ہمیں قد و قامت کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں ڈیپتھ کا اندازہ ہوتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق الخدمت سے ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا، اس حوالے سے ہم لوگوں کے دروازوں تک بھی پہنچے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ڈونرز نے ہمارے اوپر اطمینان کا اور اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ آپ نے بات کی بچت بازار کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سیگمنٹ تو وہ ہے کہ جو بالکل پاورٹی لیول سے نیچے ہے، یعنی جس کو میں شریعت کی اصطلاح میں کہوں جس کے اوپر زکوٰۃ بھی جائز ہے۔ ہم نے جہاں ان لوگوں کی مدد کی کوشش کی، لیکن ایک سفید پوش طبقہ ہے جو لائن میں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، جو گھر میں گھٹ رہا ہے، جو اپنی قربانی دے رہا ہے، جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ آ کر کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ ہم نے اس دوسرے طبقے کو ٹارگٹ بنایا۔ ہم نے ایک نان زکاتی فنڈ قائم کیا جس میں زکوٰۃ نہیں تھی، اور اس کو ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کے اوپر، یعنی ہم نے راشن بازار لگایا تو ہم نے نصف قیمت پہ، ہاف پرائس پہ 50% ڈسکاؤنٹ دے کر لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ وہ آئیں اور نارملی خریداری کریں۔ تو اس کا ایک بالکل اوور ویلمنگ رسپانس ملا نا ہم کو، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ عالمی سطح پہ اس کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ مجھ کو باہر سے، سعودیہ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے فون آئے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی سے جڑا ہوا دوسرا چیز کی، ہم نے ویجیٹیبل بازار، کہ ہم نے ساری ویجیٹیبل جمع کی اور ہم نے کارکنان گئے ہمارے سبزی منڈی الگ صبح، اور وہاں سے سبزیوں کے ٹرک لے کر آئے اور ہم نے اپنے دفاتر میں بکھیر دی وہ سبزیاں۔ ابھی میں ایسے ہی ایک دفتر سے آ رہا ہوں ہماری گزری کے حلقے میں کہ جہاں انہوں نے 1000 لوگوں کو آج سبزیاں پہنچانی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس طرح کیا کہ سبزیوں کو بھی آدھی قیمت پہ ہم نے سیل کیا۔ پھر جب یہ چیز بڑھ گئی اور رینجرز نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کے دفاتر پہ رش بہت ہے اور ظاہر سیکیورٹی رسک ہے، یہ کورونا کے حوالے سے
डिस्टेंस का आ रहा इशू है। भी है, तो फिर हमने इसको ऑनलाइन शुरू किया ठीक। और हमने बाकायदा एक टोकन बनाया, एक पूरा पोर्टल बनाया और उसके ऊपर लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया और बड़ी कामयाबी से ये भी चलता रहा। तो ये हमारे 2-3 आइडियाज़ ऐसे थे कि जो हमने, एक तो रिवायती गरीब तबका होता है उसके लिए तो हमने और प्रोजेक्ट किया, अभी इंशाल्लाह बात होगी, लेकिन ये हमने अपने बिल्कुल सफ़ेद पोश तबके के लिए किया। अच्छा तारिक साहब, आप मुख्तलिफ इलाकों में आपके रज़ाकार जो है वो जाके लोगों की परेशानियां भी देख रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, आप आवाम के अंदर मौजूद हैं। तो इस वक्त 1-1.5 महीने का अरसा गुजर चुका है, रमज़ान भी करीब है, तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि जो गरीब तबकात हैं वो किस तकलीफ़ से, किस अजियत से गुजर रहे हैं? ऑफ कोर्स इसमें सबसे पहला मसला तो भूख का है, यानी मसाइल लोगों के अकेले क्या सामने आ रहे हैं? बिल्कुल भूख का मसला है। यानी इस वक्त ऐसे घराने मौजूद हैं, यानी आज से 2-4 महीने पहले हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान में, बड़े फ़ख्र से हम इसका इजहार करते थे, मेरे बहुत सारे गैर मुल्की दोस्त भी हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम भूखा कोई नहीं सोता, लेकिन इस वक्त ये इक्वेशन ख़राब हो रही है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे अच्छे घरानों में चूल्हा नहीं जल पा रहा और गुर्बत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाहें रुक गई हैं, कारोबार बंद पड़े हुए हैं, एक तो इसका मसला है। दूसरी बात ये कि ये एक पूरा हमारी आबादियाँ जो हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे जो तालीम और सेहत के हवाले से नागुफ्ता बे सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल है, कीचड़, नालियाँ, एक अजीब सा माहौल है। ज़ाहिर है ये पूरे आबादियों का दबाव है इनके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं और हमारे इंतज़ामी इदारे हैं वो किसी वजह से, अपने मसाइल की वजह से या अपना इनको पूरा नहीं कर पा रहा है इस इशूज़ को। तो हमने जो है इसके ऊपर भी कोशिश की है, वो फ्यूमिगेशन पे इंशाल्लाह मैं बात आपकी करेंगे। तरफ दोबारा जी। आता हूँ, माज़ लियाकत साहब की तरफ चलते हैं, नौजवान भी हैं। नाज़रीन, इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि प्रोग्राम में एक जानिब हमारे जो हैं वो एक सीनियर अलखिदमत के रज़ाकार हैं और एक जानिब जो है वो नौजवान रज़ाकार हैं। तो माज़ लियाकत साहब नौजवान बड़े जोश जज्बे के साथ हम देख रहे हैं कि पीछे राशन की पैकिंग के अंदर भी मौजूद है, चीज़ों में मौजूद है। आपने एक एक्टिविटी की थी जो फिर बाद में शायद पूरे पाकिस्तान तक हुई कि आपने मुख्तलिफ मसाजिद में, मुख्तलिफ पुलिस के जो स्टेशंस हैं उसमें और मुख्तलिफ चर्च में जाकर आपने फ्यूमिगेशन का अमल किया था। शुरू आपसे हुआ था, फिर बाद में सबने अडॉप्ट किया। वो कैसे आइडिया आया, क्या सोच कर आपके जहन में बात आई कि फ्यूमिगेशन करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हम जब ये सब प्रॉब्लम्स हुए तो हमने कहा कि राशन भी हर जगह पहुंच रहा है, लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी थाने में आना है। उस वक्त मसाजिद बंद करने का ऑर्डर नहीं आया था और तमाम मसाजिद, गिरजाघर, मंदिर और चर्च सब खुले हुए थे। तो उस वक्त हमारी टीम जो यूथ नौजवानों पर मुश्तमिल थी, उसने फ़ैसला किया कि हमको ऐसी एक्टिविटी करें जिससे अलखिदमत का नहीं, पूरे पाकिस्तान का जो है वो नाम अच्छा जाए पूरी दुनिया के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस क्लिफ्टन की सराउंडिंग में 100 से ज़ायद मसाजिद, तमाम गिरजाघरों में, पुलिस स्टेशंस पे, इसके अलावा डिस्पेंसरीज़ पे, हॉस्पिटल में, सब जगह हमने फ्यूमिगेशन की। और हमारा पर्पज़ ये था कि वहाँ लोगों ने आना ही आना है। और हमारी पूरी जो है वो 25 से 30 लोगों की टीम है जिसका काम यही होता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे शेड्यूल्स बनाकर वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर जो है वो फ्यूमिगेशन करती है। अच्छा, अलखिदमत के जो नौजवान रज़ाकार हैं उनका कैसा जज्बा है? क्योंकि उनके आगे तो पूरी एक ज़िंदगी पड़ी है, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो मर जाए। क्योंकि अलखिदमत के जो सीनियर रज़ाकार हैं वो तो चाहे ज़लज़ला हो, चाहे उसके बाद कभी सैलाब आया हो, हमेशा ही काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। जो नौजवान है उनका जज्बा कैसा है, जिनका पहली दफ़ा ये कोई रिलीफ एक्टिविटी का तजर्बा है? नौजवानों का जज्बा इससे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो एक तो अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो जो 60 साल का बुज़ुर्ग है, 75 साल का बुज़ुर्ग है, वो भी जो है वो सामान उठा रहा है, वो उनके साथ जा रहा है, तो नौजवानों को हौसला मिलता है। और जब वो घर से निकलते हैं तो इस हौसले के साथ निकलते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। और ख़िदमत का वो जज्बा, उसको कोई जो है वो थर्मामीटर नहीं जिससे आप कम कर लें, वो बढ़ता ही जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी देख रहे होंगे पूरी टीम लगी हुई, पूरे शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा हमने कुछ नए आइडियाज़ किए जिसमें हम एक तंदूर बैंक हमने बनाया है। वो मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अब देखें ना, ये इस बीमारी का कोई गेज नहीं है, हम ये चेक नहीं कर सकते कि कितने अरसे आगे रहेगा और कितना अरसा पीछे गुजर चुका है। महीना तो तकरीबन गुजर ही चुका है, लॉकडाउन को भी और लोगों की गुर्बत के बढ़ने के स्केल को भी। तो इसमें जो रज़ाकार हैं वो कम हो रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, या बढ़ रहे हैं आपके पास? नहीं, हमारे पास तो रज़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं और नए नए लोगों से मुलाकात होती है जिनका कभी जो है वो खिदमत के शोबे से वास्ता भी नहीं रहा, वो अपने आप को वॉलंटरली पेश कर रहे हैं और जो है वो तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई है। चलें, एक नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो तारिक रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके कुछ आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे और माज़ लियाकत साहब से नौजवानों के जज्बे और नौजवानों का जो इसमें एक किरदार है उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. موجود ہیں ہوٹل میٹروپول کی اس پارکنگ کے اندر کے جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا کیمپ لگا ہوا ہے کہ جس میں ہزاروں رضاکار دن کے مختلف اوقات میں آتے ہیں, یہاں پر کام کرتے ہیں, راشن کی پیکنگ کا کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز یہاں پر ڈیزائن ہو رہی ہیں کہ جو لوگوں کو ریلیف پہنچانے کا سبب بن رہی ہیں. ہمارے ساتھ معاذ لیاقت صاحب موجود ہیں. بریک سے پہلے معاذ صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ روٹی بینک کا ایک سلسلہ شروع کیا آپ نے, روٹی بینک اور پکے پکائے کھانے کی ڈیلیوری کا. وہ کیا آئیڈیا ہے؟ کیونکہ ہم تو اس گردان سے تنگ آ چکے ہیں کہ راشن کیا لوگوں کی زندگی میں صرف راشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یا اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو ریلیف پہنچا سکتی ہیں؟ اصل میں فواد صاحب, راشن جو ہے وہ ہر جگہ سے ہوتا ہے سینٹرلائز, لیکن ہم نے جو روٹی بینک اور اسٹریٹ کچن کا کام کیا ہے وہ تھوڑا مختلف نوعیت کا ہے. وہ ہر پاکٹس میں جو ہے وہ رضاکار جو الخدمت کے ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کھانا بناتے ہیں, اور اس کی تعداد جو ہے دن میں 1000 فیملیز ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ ان کے گھروں پہ روٹی کے ساتھ سالن پہنچا دیا. 1000 فیملیز صرف آپ اپنے زون کی بات جی, کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ سراؤنڈنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں شاہ رسول کالونی, گزری, PNT, پنجاب کالونی, دہلی کالونی, یہ وہ علاقوں کے گرد جو مضافاتی آبادیاں ہیں اس میں جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہاں پر لوگ بہت سفید پوش لوگ جو کہیں باہر نکل بھی نہیں سکتے اور ان کے گھر میں نوعیتوں کے راشن وافر مقدار میں نہیں پہنچ سکا, تو ان کو ہم جو ہے وہ ان کے دروازوں پر جو ہے وہ کھانا پہنچا دیتے ہیں. اور یہ پوری ٹیم جو ہے وہ نوجوانوں پر ہے اور وہ کھانا تیار کر کے ان کو پیک کر کے اور بائکوں پہ رکھ کے ڈیلیوری بوائے کی طرح جو ان کے گھر پہ جاتی ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, ان کو دیتی ہے. اور آپ کو کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ سروے آپ لوگ کر رہے ہیں یا لوگ جو رابطہ کرتے ہیں ان تک راشن پہنچ جاتا ہے؟ اب جیسے یہ شاہ رسول کالونی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ آبادی جو ہے وہ 25 سے 30 گلیوں پر مشتمل ہے. اس میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کی ذرائع آمدنی کرائے سے ہو سکتی ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی اچھی تھی, وہ کسی وقت میں ان کا ہاتھ دینے والا ہوتا تھا, آج وہ لینے والے ہاتھ میں شامل ہو گئے. بہت سارے الگ الگ آبادیوں کے لوگ ہیں جس نے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے کرایہ چھوڑ دیا اپنا, کسی نے کہا کہ یار اس نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے اور آج جو ہے وہ خود پریشان ہے, تو ہم ان کے گھروں پہ بھی جو ہے پہنچا کے آتے ہیں تاکہ وہ جو بندہ جس کی سوسائٹی میں اچھی ریپوٹیشن تھی وہ جس نوعیت پہ پہنچ گیا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پاکٹ میں جو ہے. روٹی بینک میں کیا کر رہے ہیں؟ تندور لگا رہے ہیں, سستی روٹی دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ روٹی بینک میں ہمارے یہاں جو ہے وہ تندور بھی ہے اور سستی روٹی دونوں ہے. جیسے مارکیٹ میں جو ہے 12 روپے کی ایک روٹی ہے تو ہم 10 روپے کی 2 روٹیاں دیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو روٹی خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدتے ہیں وہاں سے اور اپنے گھر لے آ کے کھا لیتے ہیں, تو ان کو اس جھنجھٹ میں بھی نہیں پڑنا پڑتا کہ کوئی ان کے گھر پہ دینے کے لیے آئے. وہ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایک کنٹریبیوشن والا معاملہ ہے. اور جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہاتھ بٹانے والا معاملہ ہے. بالکل یہ کہ وہ کوئی فرد اگر یہ نہیں چاہتا کہ بالکل اس کو راشن پہنچایا جائے, اگلا یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کا حقدار نہیں ہے, تو اس کو آپ اس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, مختلف چیزوں کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو. چلے طارق صاحب کی طرف آتے ہیں. طارق صاحب, رمضان آنے والا ہے, جب یہ پروگرام ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلے دن روزہ ہو سکتا ہے, اس سے اگلے دن روزہ ہو, یہ چاند کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھجور آپ کے پاس موجود ہے, یہاں شربت کے ڈبے موجود ہیں. ایک چیز ایسی ہے جس پہ سموسہ بنا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ کوکنگ آئل ہو, مجھے نہیں پتا کہ اس میں سموسے کچے رکھے ہوئے ہیں, کیا معاملہ ہے. پیچھے چائے کی پتی ہے, چلیں یہ عام حالات میں بھی ہوتی ہے. تو محسوس ہی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ رمضان کے لیے اپنے آپ کو وارم اپ کر رہے ہیں اور یہاں پر سامان جو ہے رمضان سے متعلق ہے. تو رمضان کے لیے کیا پلاننگ ہے خاص طور پر؟ ایک تو یہ راشن کا سلسلہ اگرچہ آپ کے کان پک گئے سن کے, لیکن ضروری ہے ذکر کیا جائے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا. دوسرے ہم ایک اور آئیڈیا کر رہے ہیں, اس کا نام ہے رمضان بلیسنگ باسکٹ. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اشیاء خورد و نوش سارے کاؤنٹر بنا دیں گے اور لوگ آئیں گے, وہ لوگ کہ جن کو ہم نے منتخب کیا ہوگا کہ جو واقعی مستحق ہیں, ان کو ہم باسکٹ دیں گے اور وہ خریداروں کی طرح خریداری کریں گے عزت نفس کے ساتھ. کسی کو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا اور کاؤنٹر پہ وہ صرف ٹوکن جمع کرا دیں گے اور ان کے اماؤنٹ میں سے وہ پیسے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہم نے عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی ایک رمضان بلیسنگ باسکٹ کا آئیڈیا کیا. اس کے علاوہ آپ کی اجازت سے میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ کے لیے سارا وقت ہے, میری اجازت. وہ یہ کہ اس مہم کے دوران جو ہمیں ایک خاص تجربہ ہوا وہ ہے پسے ہوئے طبقات. ہمارے ہاں ایسے بہت سارے طبقات ہیں اور ہمیں بینگ اے مسلم سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کو بالکل سیکنڈ کیا 3rd کلاس سٹیزن بنا رکھا ہے. میں خاص طور پہ بات کروں گا اپنے ہندو بھائیوں کی. یہ بھی انسان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. انہوں نے مسلمانوں کو نہیں کہا, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو یہ اللہ کی فیملی ہیں, ان کے لیے ہمیں جواب دینا ہوگا. کبھی ان کی آبادیوں میں جائیے اور میں کہوں گا کہ لوگ ضرور جائیں, آڈینس سے کہوں گا کہ وہ ضرور جائیں اور وہاں سسکتی بلکتی انسانیت کو دیکھیں, کس طرح انسان رول رہا ہے. تو ہم اس مہم کے دوران وہاں پہنچے. مجھے افسوس ہے کہ ہم پہلی دفعہ پہنچے, ہمیں پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا. ہم وہاں پہنچے, ہم نے وہاں پہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. ہمیں وہاں سے ورکرز ملے. اس مہم
में हिंदू वर्कर्स शामिल हैं। हमारी इस वक्त पूरे क्लिफ्टन जोन की जो माइनॉरिटी विंग है उसके एक इंचार्ज हैं बाकायदा, अनिल सिंह के नाम से। फिर हमने ख्वाजा सरा, ओ माय गॉड, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 5 बाई 7 के कमरे में वो 7-8 लोग रहते हैं और चाय का सिर्फ एक कप है उनके पास, और वो बारी बारी उस चाय के कप में से एक घूंट पीते हैं। ये हालत थी, उन्हें कोई भी देने वाला नहीं है, उनका मजाक उड़ाने वाले, उन पर फप्तियाँ कसने वाले। हम वहाँ पहुँचे और हमने उनकी मदद करने की कोशिश की, और आप यकीन कीजिए कि जब मैं वहाँ से निकला तो मेरा दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार के रहूँ, इतना बुरा हाल है। मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिल के देखो क्या चीज़ जी रही है, क्या चीज़ मर रही है। और मैं कहूँगा कि ये इस्लाम है, इंसानों तक पहुँचना, इंसानों की मदद करना, इंसानों के काम आना, उनका दर्द दिल बन जाना, उनकी डिमांड्स पूरी करना, ये ऐन इस्लाम है। खुदा के लिए इस तरफ भी तवज्जो दें। अच्छा तारिक साहब, आपका खुद ताल्लुक जो है वो दिल्ली पंजाबी सौदागरान, दिल्ली वाले जिनको हम कहते हैं, कारोबारी कराची का एक बहुत बड़ा तबका है कि जो कार खैर के कामों में बहुत आगे होता है। दूसरे माज लियाकत साहब भी इत्तफाक से, आप दोनों हजरात ही जो मौजूद हैं, ये कार खैर के कामों में जो है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले लोग मौजूद हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि मेमन बरादरी और जो दिल्ली वाली बरादरी है। तो 1 महीना गुजर चुका है, ये राशन की ढेरियाँ बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की इस्तातात जो है वो कम होते जा रही है। तो आपके पास क्या मामला है? लोगों का कंट्रीब्यूशन का जो मामला है, आप लोगों तक इमदाद पहुंचाने का मामला है ताकि आप आगे दे सकें, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ख़ास तौर पर आपकी अपनी बरादरियों में? ये एक हैरत अंगेज़ बात है। बाय द वे मैं आपसे जिक्र करूंगा कि पाकिस्तानी जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली अक़वाम में से एक है, और हमारी बरादरी दिल्ली पंजाबी सौदागर बरादरी तो बहुत इस मामले में मुमताज़ मकाम रखती है। हमारी बरादरी का हर फर्द वेलफेयर के किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ होता है, तो हमें तो इसमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। यानी हमने बहुत थोड़े सरमाए से आगाज़ किया था, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो आने से पहले मुझे एक फ़ोन आया, बरादरी के एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो रोज़ 200 खाने करना चाहता हूँ रमज़ान में, और ये खाने आपको 4 बजे मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, महीने के 6000 खाने एक मुनासिब हम एकोमोडेट कर लेंगे। कुछ देर बाद उनका फ़ोन आया, यार ये 200 खाने तो कम रहेंगे, मेरा ख्याल है मैं रोज़ तुम्हें 300 किलो कच्चा गोश्त दे दूँ, और तुम जो है, अब आप अंदाज़ा कीजिए 10,000 किलो गोश्त हो गया, और ये एक कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह अभी एक साहब से मेरी कल बात हुई, वो शरबत की उनकी फैक्ट्री है, मैंने उनसे कहा कुछ कीजिए। आज सुबह उनका फ़ोन आया कि जी 1000 शरबत की बोतलें। तो माशाल्लाह हैरत अंगेज़ बात है, कारोबार बंद हैं, तमाम माशी सरगर्मियाँ मान हैं, लेकिन कोई भी देने के मामले में जज्बा कोई कम नहीं है। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, और हमें इस हवाले से कतन कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही। अच्छा माज लियाकत साहब, मेमनों का क्या जज्बा है? मेमन तो कहा ही जाता है, दिल्ली वालों का नाम तो शायद बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा सुना हुआ है कि ये, क्योंकि ये अपने आप को अलग से मुमताज़ नहीं करते, लेकिन मेमन तो देने के मामले में, अपने हॉस्पिटल्स बनाने के मामले में, एधी फाउंडेशन हो या मेमन हॉस्पिटल हो या जितने भी मेमनों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान में दिल्ली वालों से ज़्यादा ही जो है वो समझे जाते हैं। तो आपकी बरादरी का क्या जज्बा है? हमारी बरादरी जो मेमन बरादरी है, उसका हर बंदा जो है वो, बल्कि उसकी हर कम्युनिटी भी जो है वो, उसने अपना कोई ना कोई वेलफेयर फ़ंड बनाया है। इसके अलावा जो दीगर लोग हैं जिनका ताल्लुक़ कारोबार से है, वो तमाम NGOs को, उसमें अलखिदमत जो है वो उनकी टॉप ऑफ द लाइन एक NGO है जिसको वो दे रहे हैं, और हमें अभी तक जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लॉकडाउन है, उससे ज़ाहिर है कि लोगों की आमदन भी कम की है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? नहीं, हमारे पास तो इस कैंप पे, बल्कि हम जिनसे परचेजिंग करने जाते हैं तो वो भी हमें सब्सिडाइज रेट के ऊपर चीज़ें दे देते हैं, और ताकि जो है वो रिलीफ की एक्टिविटी जारी रहे। बेशक वो नफ़ा मार देते हैं अपना, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉस में देते हैं कि यार हमारी खरीद इतने की, आप इतने की ले लें, लेकिन अच्छा, ये मेमन और लॉस में देता है, ये हाँ, कि ये खुद एक बहुत बड़ी चैरिटी है। ये जो है वो इस करंट सिनेरियो में, और बाकी रमज़ान के हवाले से भी हम बहुत अच्छे तरीके से, और इस राशन मरकज़ पे जो है वो कम बेश 10,000 राशन जा चुका है, और 10,000 जो है वो इंशाल्लाह जाएगा। और हम कल बैठे हुए थे शाम में, वैसे ही तो एक साहब का फ़ोन आया कि यार वो 1000 आटे की बोरियाँ 10 किलो की जो सुबह उतर जाएंगी, और पीछे मौजूद हैं, वो सारी उतर चुकी हैं, तो चीज़ें आ रही हैं। और तो आप ये कहते हैं कि जज्बा बढ़ रहा है? जज्बा बढ़ रहा है, लोग रमज़ान है, लोगों को ये भी पता है कि ठीक है हमारी परेशानी है तो लोगों की परेशानी है, लोगों की परेशानी ज़्यादा है, हमारी कम है। तो कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरह जो है वो अपनी कम्युनिटीज़ को भी अकोमोडेट करें, और दीगर NGOs को भी अकोमोडेट करें, और खिदमत के साथ भी लोगों का सपोर्ट जारी है। चलें नाज़रीन, इस पार्ट का अख्ताम बहुत अच्छी बात के साथ करते हैं कि यहाँ पर महसूस ये होता था कि 1 महीना गुजरने के बाद शायद लोगों का जज्बा जो है वो सर्द पड़ता जाएगा। यहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो
पहुंचाने वाले कारकुनान भी और उनको देने वाला सामान, यानी कि उनको फंड्स देने वाले, उनको फीड करने वाले जो लोग हैं, शायद उनका जज्बा भी मान पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे अलखिदमत के बहादुराबाद के मेगा राशन सेंटर में और वहाँ पर देखेंगे कि अलखिदमत कराची की सतह पर क्या एक्टिविटीज़ कर रही है और ख़ास तौर पर उस इलाके के लिए क्या कुछ हो रहा है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद अलखिदमत के मेगा राशन सेंटर जो बहादुराबाद कराची में कायम है वहाँ मौजूद हैं। हम दोनों जानिब देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में पैक राशन जो है यहाँ पर मौजूद है। अलखिदमत के रज़ाकार हैं जो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से के अंदर मौजूद हैं अलखिदमत के कराची में जो इंचार्ज हैं तमाम रिलीफ एक्टिविटीज़ के कोविड-19 के काजी सदरुद्दीन साहब, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ इस राशन सेंटर के इंचार्ज, इस जो यूनियन कौंसिल है उसके चेयरमैन जुनैद मकाती साहब, जो अलखिदमत का ग्रुप है बल्दियाती असम्बली में उसके लीडर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे उनके जो प्रोजेक्ट सारा साल चलते थे अब उनका क्या होगा, और काजी साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काजी साहब, क्या कुछ अलखिदमत कराची अब तक कर चुका है, किन जगहों पर रिलीफ की एक्टिविटीज़ कर चुके हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अलखिदमत सिर्फ राशन की तकसीम का काम नहीं कर रहा, बल्कि ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं कि जो किसी तरीके से निगलेक्ट हो गए थे, जिनके ऊपर लोगों की निगाह नहीं थी, वहाँ पर भी अलखिदमत और उसके कारकुनान रज़ाकार पहुँच रहे हैं, लोगों को रिलीफ का काम कर रहे हैं। तो अगर पूरे 30 दिन का हम जायज़ा लें जो अब तक कोरोना के लॉकडाउन के दौरान है, क्या कुछ कर चुके हैं, क्या टारगेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो ख़ास तौर पे इस पूरे रिलीफ एक्टिविटी में जो एक सबसे बड़ा सेगमेंट्स था वो राशन की फराहमी था। जो लॉकडाउन की वजह से लोग बड़ी तादाद में मुतासिर हुए हैं और ये हैरत अंगेज़ बात है कि इससे पहले जितनी भी ऐसी कोई इससे मिलती जुलती आफ़ात, मिसाल के तौर पर ज़लज़ला या सैलाब आया है, लेकिन ये एक ऐसी आफ़ात है जिससे कराची भी मुतासिर हुआ है। और कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक हब है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके यहाँ आते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको यहाँ से रिस्क फराहम करता है। और बड़ी तादाद में कराची में लोग मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में औरतें काम करती हैं और इससे मुतासिर हो गए सारे लोग। तो अलखिदमत ने अल्हम्दुलिल्लाह जो राशन का पहला मरहला था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया है। अब हम दूसरे मरहले में जा रहे हैं जो रमज़ान उल मुबारक में होगा और ये एक्टिविटी हमारी हर साल रमज़ान में चलती है। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारे लिए कोई नई चीज़ हुई है, लेकिन एक बड़ी तादाद में राशन हमने तकसीम कर दिया और अगले मरहले में इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान में जो है इंशाअल्लाह राशन दे देंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस दफ़ा हमें हैरत ये हो रही है कि बड़ी तादाद में डोनर्स हमारी तरफ रिजू कर रहे हैं और हम पे एतमाद करते हुए फंड्स भी दे रहे हैं और साथ साथ काइंड की सूरत में भी हमारे साथ वो मदद कर रहे हैं। मसलन मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक डोनर ने, सिर्फ एक सिंगल डोनर ने हमसे कहा कि आप पूरे रमज़ान के महीने के लिए हमसे यानी सैकड़ों की तादाद में वो गाय फराहम कर रहे हैं जिसका गोश्त कहते हैं कि वो गरीबों में आप तकसीम करें। इसी तरह पूरे रमज़ान वो हमसे कहते हैं कि आप 30,000 किलो मुर्गी लें और उसको यानी आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिजू भी लोगों को बड़ी तादाद में इस हवाले से करवाया है। जितनी बड़ी एक्टिविटी है उस हिसाब से लोगों का रुजू भी है इस एक्टिविटी। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि चूँकि कराची शायद मुतासिर होने एक ज़माने के बाद मुतासिर हुआ है, तो कराची वरना कराची ने तो हमेशा जितनी भी मुल्क में आफात आई उनमें रिलीफ एक्टिविटी के लिए वहाँ पे कराची के लोग और ज़लज़ले में आपने देखा होगा कि बड़े लोगों ने यहाँ से फ़ंड भी दिया और काम करने भी गए। लेकिन चूँकि इस दफ़ा कराची ख़ुद लपेट में आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर से जो मुक़य्यर हज़रात हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में अलखिदमत की तरफ, आपने देखा होगा शहर में का सिनेरियो भी ज़रा सा चेंज हुआ है और अलखिदमत जो है वो काम कर रही है। उसका कारकुन ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है, वो दरवाजे पे जा रहा है, राशन लाइन लगा कर नहीं देता है, वो घर पे जाता है। तो इससे डोनर का एतमाद भी बहाल होता है कि हाँ ये एक टीम है, ये एक जमात है, ये एक वर्कर है जो लोगों को उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर उनके दरवाजे पे जाकर उनको सहूलत पहुँचा रहे हैं। अच्छा काजी साहब, अभी तक जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें किन किन सेक्टर्स में आपने ज़्यादा काम किया? एक तो राशन आपने तकसीम किया है, इसके अलावा तंदूर आपके बड़ी तादाद में हमने मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए देखे हैं। अलखिदमत किन किन सेक्टर्स में काम कर रहा है और ये कराची को आपने तकसीम किस तरीके से किया है? क्या इसी तरह का राशन सेंटर और अजला में भी मौजूद हैं या बस यही है? किस तरीके से तकसीम करके अपना आपका तंजीमी सेटअप क्या होगा? अच्छा देखिए, हमने इस वक्त कराची को
जो सरकारी तौर पर हैं, कराची 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, लेकिन ये आप और हम सब जानते हैं कि कराची 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है और 6 डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो हमारी जो तंजीम है उसमें स्ट्रक्चर 10 डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड कर दिया है हमने, यानी कराची हमारे पास और 10 के डिस्ट्रिक्ट बजाय आपने डिस्ट्रिक्ट्स को मज़ीद तकसीम किया है। मज़ीद तकसीम कर दिया और 10 डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है, यानी हमारी जो हिरार्की है वो सारी 10 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मलीर हो, कोरंगी हो, आपने ये डिस्ट्रिक्ट का नाम और नहीं सुना होगा, कायदीन, हमने एक कायदीन डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक डिस्ट्रिक्ट है सरकारी, हमने उसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं। चूँकि आबादी को देखते हुए तो हमारा पूरा निज़ाम ज़ाहिर है हर जगह ये मौजूद है और हमने अपनी तकसीम इसी लिहाज से की है ताकि लोगों तक ग्रास रूट लेवल तक हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच सकें। अच्छा, आपकी तरफ काजी साहब मैं दोबारा आता हूँ। जुनेद मकाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो अल-खिदमत का, मैंने आपको बताया कि जो ये यूनियन कौंसिल है उसके यहाँ के चेयरमैन भी हैं और अल-खिदमत की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से काफ़ी फ़ाल नाम है। जुनेद साहब, आपका एक रमज़ान में हमने पिछले साल कवर भी किया था कि रमज़ान में वहाँ पर आप अफ्तार कराया करते थे, तो उसका क्या मुतबादिल है? वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, क्या मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह वो दस्तरखान अब पूरे कराची में फैल गया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इस वक्त क्योंकि बिठा कर खिलाने पर पाबंदी है तो उसी जगह पर फ्लाईओवर पर हम बाकायदा पका हुआ खाना तैयार पार्सल सूरत में लोगों को दे रहे हैं और इंशाल्लाह वहीं पर सहरी भी होगी और इफ्तार भी होगा। इसी तरह लियाकत में भी, लियाकत हॉस्पिटल के सामने सहरी इफ्तारी होगी, नाहिद में होगी और इसी तरह यहाँ से पका हुआ खाना लियारी में भी जा रहा है, यहाँ से खाना कोरंगी में भी जा रहा है, औरंगी में भी जा रहा है, लांडी में भी जा रहा है, आपका पुरानी सब्ज़ी मंडी जा रहा है, पटेल पारा जा रहा है, ईसा नगरी जा रहा है। इस तरह बेशुमार जगहों पर, महमूदाबाद और दीगर जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में फैल गया ये सिलसिला और अल्लाह का शुक्र है कि इस लॉकडाउन में हज़ारों घरों तक हमने तैयार खाना अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया है अपनी टीम के जरिए। अच्छा जुनेद साहब, इस राशन सेंटर के मुतालिक बताइएगा, यहाँ से ये कितने बड़े इलाके को कवर कर रहा है? इसको मेगा राशन सेंटर का नाम क्यों दिया गया? मेगा इसलिए दिया गया है कि हमने एक तो इसको कायम करने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई, वो ऐसे हुई कि हमने देखा कि जो लोग मांगने वाले हैं वो तो मांग के ले रहे हैं, वो अपने जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट को भी, सिंध गवर्नमेंट को भी आईडी कार्ड दे रहे हैं, दीगर जगहों पर भी दे रहे हैं। लेकिन जो वाइट कॉलर है, जो घर में बैठा हुआ है, जिसकी जॉब भी नहीं है, जिसकी दुकान भी नहीं चल रही, जिसको किराया दुकान का भी देना है, घर का भी देना है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। वो किसी से मांग भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, वो बहुत परेशान है। तो हमने ये टारगेट बनाया कि वो वाइट कॉलर के घरों तक पहुँचा जाए और उनके घरों तक किस तरह पहुँचा जाए। और उसमें हमने ये किया कि कम से कम हम इंशाल्लाह इस मरकज़ से, हमारे बहादुराबाद क्लब से 50,000 ख़ानदानों तक ये राशन को इंशाल्लाह पहुंचाएंगे और उसका सिलसिला हमने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वाइट कॉलर को इसलिए हम पहुंचा सकते हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में हमारी टीम, हमारी तंजीम मौजूद है और उसे पता है कि कौन आदमी क्या काम करता है, कौन आदमी किधर रहता है, उसकी क्या जॉब है और उसके क्या अखराजात हैं और इस वक्त वो कितनी परेशानी में है। तो उनके घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचाते हैं और हमारा ये तरीक़ेकार है कि हम पहुंचाकर तस्वीर नहीं बनाते, बल्कि हम ये कि रात के वक्त हमारे यहाँ से कंटेनर निकलते हैं, आपने देखा भी होगा, और रात के वक्त हम कोशिश करते हैं दे दें या नॉक करते हैं और घर के बाहर रख देते हैं। तो इस तरह से देते हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, पता भी ना चले और लोगों का काम भी हो जाए। काजी साहब की तरफ दोबारा आते हैं। काजी साहब, एक रिलीफ का जो काम है, ये जाहिर है कि इस जो बीमारी आई हुई है या जो आप ये कह लें कि आफत आई हुई है, इसका स्पेक्ट्रम मालूम नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा है, ये कितने दिन पे मुहित है, क्या मामला है। तो आप लोगों की जो रूटीन की एक्टिविटीज़ थी अल-खिदमत का जो कफ़ालत यतीम का एक प्रोजेक्ट है वो हो गया, हॉस्पिटल्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लोगों की मदद का सिलसिला है, जहेज़ का सिलसिला है, तो वो कैसे होगा कि जब सारा आपकी तवानाइयाँ जो है वो इस राशन तकसीम पे और कोरोना से निपटने के लिए खर्च हो जाएंगी? देखिए, कराची में हमने एक ये यूनिक तजुर्बा किया और तजुर्बा नहीं किया बल्कि बड़ी कामयाबी के साथ इसको हमने चलाना शुरू कर दिया। और जिस तरह जुनेद ने बताया कि पहले वो एक मरकज़ था, मैं आप दस्तरखान का बताऊं, इस वक्त जुनेद के मरकज़ से कराची में 17 पॉइंट्स पे खाना जा रहा है और डेली 10,000 से ज़्यादा पका हुआ खाना औरंगी, कोरंगी, बल्दिया साइड मुख्तलिफ़ जगहों पे। इसी तरह जो रोटी का हमने काम शुरू किया
تو ہم نے تندور جو ہے وہ ہائر کیے اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کیا. جو ایک روٹی 10 روپے کی ملتی تھی وہ 5 روپے کی مل رہی ہے. تو ایک بڑا ریلیف ہم نے ان کو اس کے گھر پہ یہ پہنچا دیا کہ سستا لوگوں کو کھانا ملنا شروع ہو گیا. اور آپ کا یہ سوال کہ چونکہ رمضان ہے اور ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں تو وہ کس طرح سے چلیں گے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آفات دیتا ہے, اس کی جانب سے کوئی ایسی چیز آتی ہے, تو اسی سوسائٹی کے اندر سے ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے, پیدا کر دیتا ہے, جن کے اندر اور زیادہ جذبہ اور زیادہ انفاق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ان کے اندر. اور یہ ہمارا ماضی میں بھی تجربہ رہا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی آفات آئی ہے تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی دیکھیے ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک فیز ہم نے راشن کا مکمل کر لیا ہے اور اب ہم دوسرے فیز میں داخل ہو گئے ہیں. اور جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ایسے کتنے سینٹر ہیں, ایسے ہمارے پاس 72 آفیسز ہیں کراچی کے اندر جہاں کم یا زیادہ یعنی راشن بن رہا ہے. اسکیل مختلف ہے. ہم آپ کو اورنگی میں بھی اپنا سیٹ اپ دکھا سکتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارے کارکنان بیٹھ کے جو ان کے پاس رقم ہوتی ہے اس سے وہ راشن جمع کر رہے ہوتے ہیں. کورنگی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, بلدیہ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, نارتھ آباد میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, فیڈرل بی ایریا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بڑے سینٹر, کیونکہ ہمارے جنید بھائی کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے اور ڈونرز بہت بڑی تعداد میں اس علاقے میں بھی رہتے ہیں, تو اسی طرح 72 ہمارے پاس سینٹرز ہیں چھوٹے یا بڑے جہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اب رمضان کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونر بڑی تعداد میں, میرا یہ یقین ہے اللہ پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں, ہمارے جو یتامہ کا پروگرام ہے, جو ہمارے ڈائگنوسٹک کا ایک بہت بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا ہوا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونرز بڑی تعداد میں اس رمضان میں ہماری طرف انشاءاللہ تعالیٰ رجوع کریں گے. اچھا جنید صاحب, آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کاروباری برادری سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر. میں نے پروگرام کے پہلے حصوں میں جو لوگ موجود تھے ان سے بھی یہ سوال کیا, لوگوں کا انفاق کے حوالے سے رویہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو سارا سال چلتا ہے, جو خاص طور پر جو دسترخوان ہے وہ تو سارا سال چلتے ہیں, تو لوگوں کا انفاق کا کیا معاملہ ہے, کیونکہ کاروبار تو بند ہے, لوگوں نے اپنے کاروبار میں سے حصہ نکالنا ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا اس کی اپڈیٹس ہیں؟ جتنی زیادہ مشکل ہو, جتنے مشکل حالات ہوں, تو یہاں کے لوگوں کا یقین بھی اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ پختہ ہے, اور جو اللہ کی راہ میں جتنا دیتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. یہ بلیف کے ساتھ یہاں کے لوگ دیتے ہیں. تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں انفاق کا تو مطلب یہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ اس طریقے سے انفاق کر رہے ہیں, اس طریقے سے مطلب تعاون کر رہے ہیں, ہر طرح سے مالی تعاون بھی کر رہے ہیں, ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹرز کے لیے پروٹیکٹیو کٹسیں دے رہے ہیں, کوئی امپورٹ کروا رہا ہے چائنا سے, کوئی آپ کے تھرمامیٹر امپورٹ کر رہا ہے, کوئی ماسک امپورٹ کر رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں ماسک دے رہے ہیں, یہ راشن دے رہے ہیں اور دیگر چیزیں دے رہے ہیں. تو لوگ الحمدللہ یہاں پر دینے والے, ان کو بس یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے اور ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ دل کھول کے دیتے ہیں, پھر وہ سارے پیسے سسٹم نہیں کی دیتے ہیں. شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کس طریقے سے ڈونر کا یقین جیت رہے ہیں کہ جو پیسہ اس نے دیا ہے الخدمت کو, ایک تو ظاہر ہے کہ ایک برانڈ ہے, ایک نام ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لیکن لوگ اگر اس کو چیک کرنا چاہیں کہ جی جو کام جس کام کے لیے انہوں نے دیا تھا وہ کیسے چیک کر سکیں گے؟ دیکھیں ہم ایک ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا. تو ہم اسی گلی میں بڑے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ انہی گلیوں میں, انہی محلوں میں, انہی مساجد میں گھومتے ہیں, رہتے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کا کارکن, الخدمت کا کارکن, الخدمت کا رضاکار ایک ایک گلی میں موجود ہے, ایک ایک محلے میں موجود ہے, اور وہ بہت دیانتدار بھی ہے, اور اس کا ایک اپنا کریکٹر ہے. ایک جو رول ہوتا ہے, ایک آدمی کا کریکٹر ہوتا ہے, اس کی جو زندگی جہاں گزرتی ہے, تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس کریکٹر کا آدمی ہے, یہ اچھے کریکٹر کا آدمی ہے یا یہ خراب کریکٹر کا آدمی ہے, یہ دیانتدار امانتدار ہے یا یہ بد دیانت ہے, یا یہ گنڈا ہے یا بدماش ہے. تو الحمدللہ ہمیں لوگ جانتے بھی ہیں اور انہیں یقین بھی ہے کہ ہم ان کے جو ایک ایک دیا ہوا پیسہ ہے اس کو امانت سمجھتے ہوئے اچھے طریقے سے بہتر جگہ پر انشاءاللہ لگائیں گے, اور اس کی پوری مکمل تحقیق کر کے لگائیں گے. قاضی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, اگر کوئی شامل ہونا چاہے الخدمت کی رضاکاروں کی ٹیم میں, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جن تک آپ نے امداد پہنچانی ہے ان کی کیا کیا ضروریات لوگوں کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں کو راشن کے علاوہ بھی تو دیگر ضروریات میں پیسہ چاہیے ہوگا, جس کا روزگار ختم ہو گیا, جس کا ریڑھی ختم ہو گئی, جس کی چھابڑی ختم ہو گئی, کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عام آدمی ہے ظاہر ہے اس کا مسئلہ بجلی کا بھی ہے، اس کے بل کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اس کو جو ہے گھر میں راشن کا بھی مسئلہ ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب سی ایم صاحب کے ساتھ مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور ہم وہاں پہ شریک بھی ہوتے رہے، تو یہ مطالبہ ہماری طرف سے ہی وہاں پہ بار بار کیا گیا کہ جناب آپ لوگ جو کرایہ دار ہیں آپ یہ مالک مکان سے یہ سافٹ اپیل کریں کہ آپ کرایہ ابھی نہ لیں، بعد میں لیں. بہت سے مالک مکان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بھی گزارا اسی پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری طرف سے یہ اپیل گئی. اسی طرح کے الیکٹرک کے ایشو پہ ہم نے یہ باقاعدہ اپیل کی کہ آپ ان کے بلوں کو مؤخر کر دیں. وہ بھی بیچ میں ہی لٹکی ہوئی بات، یعنی جو کام حکومتوں کے کرنے کے وہ وہاں سے نہیں ہو لیکن رہا آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ تو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، ان کو آنا چاہیے؟ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے. یہ جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں نا وہ سب مل بھی جائیں تو ایک حکومت کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ کام دراصل کرنے ہی کا حکومتوں کا کرنے کا ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ حکومت جب فنڈ دیتی ہے اور تمام کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ کو سیم اماؤنٹ دیتی ہے تو ایک ڈسٹرکٹ جو بنا رہا ہے راشن اس کا تو بالکل ٹھیک راشن نکل رہا ہے 2000 روپے کا، اور ایک ڈسٹرکٹ میں ہم نے یہ آبزرو کیا کہ اس کے تھیلے میں سے 1000 کا راشن نکل رہا ہے. تو کرپشن تو ہماری سوسائٹی میں یہ موجود ہے اور اس کو کون دیکھ رہا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ حکمرانوں کی دیکھنے کی بات ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھنے کی بات ہے، ان کی ٹیم کو دیکھنے کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود الخدمت جماعت اسلامی کا رضاکار صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں، آپ نام لیں چترال میں بھی اس وقت کارکن ملے گا، بلوچستان میں بھی الخدمت کا، اور یہ سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں. دیکھیں یہ حکومت کے پاس تو والنٹیئرز میں مشینری، شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ والنٹیئرز میں شمولیت ہمارے پاس کوئی ہر آدمی ہمارے پاس آئے واکنگ ہمارے ساتھ راشن پیک کرنے لگ جائے وہ ہمارا والنٹیئر ہے. جو قریبی ہمارے سینٹر ہے ساتھ وہاں جا سکتا ہے. کسی بھی قریبی سینٹر پہ وہ چلا جائے، ہماری گاڑی رات کے وقت جا رہی ہوتی ہے اس گاڑی میں ساتھ بیٹھ جائے، اس کے دروازے پہ دیکھ لے، اور یہ ایک اچھا میسج آئے گا. وہ جب ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو وہ خود دیکھے گا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ والنٹیئر یہاں پہ راشن اپنے ہاتھ سے پیک کر رہے ہیں، ڈیلیور اپنے ہاتھ سے کر چلیں رہے اب ہیں. اس کی دوسری سائڈ آ جائیں، کسی کو راشن کی ضرورت ہے وہ آپ سے رابطہ کیسے کرے؟ دیکھیں اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. جنید نے بھی جس طرح کہا کہ ہمارا کارکن ہر گلی محلے علاقے میں موجود ہے. وہ سمپل ضرورت مند جو ہے وہ اس علاقے کے آدمی سے جا کے کہہ دے، جماعت اسلامی کے کارکن سے، الخدمت کے کارکن سے، کہ جناب یہ ہمیں راشن کی ضرورت ہے. ہمارا آدمی اس کو جانتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس پیرامیٹرز موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ پہنچا دے گا. ہمارے پاس ٹیلی فون کال آتی ہیں، ہم نوٹ کر لیتے ہیں، اور نوٹ کرنے کے بعد ہمارا کارکن جو ہے گاڑی میں لے کے چلا جاتا ہے اور یہ وہاں کے آدمی سے پوچھ لیتا ہے یا وہ موجود ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے اور وہ راشن دے دیتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو روکیں یا منع کر دیں. ہاں اگر ضرورت مند ہے تو اس کو راشن پہنچے گا. چلیں بہت شکریہ. قاضی صدر الدین صاحب تھے جو کرونا کا ریلیف جماعت اسلامی کراچی میں یا الخدمت کراچی میں کام کر رہی ہے اس کے انچارج تھے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود تھے جنید مکاتی صاحب جو اس راشن سینٹر کے الخدمت کا میگا راشن سینٹر جو ہے اس کے انچارج بھی ہیں، یہاں کے یو سی کے چیئرمین بھی ہیں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ.